प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसी देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। बादल इस वक्त अकाली दल के उत्ते काबज होए बैठे ने। बादल जफे तो मुक्ति प्राप्त किए बिना अकाली दल पंथक पार्टी नहीं बन सकता, इस दे विच कोई शक नहीं है। तो दूसरे पासे अजकल पंजाब दे विच कुछ फर्जी पुलिस वाले जिहड़े ने वो घूमते पे ने और लोकां नूं जिहड़ा ने वो ठग रहे ने। इस तो सावधान होने की लोड़ है। इस दे उत्ते विस्तार सहित चर्चा करांगे। पहली खबर वल आउने आ। इस दे विच कोई शक नहीं कि बादल परिवार का जफ्फा इन्ना तकड़ा आ कि हुण विरोधी धिरां जिहड़ियां ने कुछ अकाली दल बादल नूं छड्ड के पासे होईयां ने, इन्हां नालों लैदा हो गए ने। इन्हां दीयां गतिविधियां, इन्हां दीयां नीतियां, इन्हां दीयां कुछ चालां वेख के, चाल हुंदी इन्हां दीयां कुछ चालां आ, कुछ चालां वेख के ਤਾਂ उस करके हुण वो चाहुंदे ने कि किसी तरीके इन्हां नूं पासे कीता जावे। पर सवाल खड़ा हुंदा आ कि जिन्ना चिर तक अकाली दल बादलों के जफे विच आ, इस नूं पंथक पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हुण जिहड़ा विरोध आ वो लगातार इस पार्टी का हो रहा है। क्योंकि कदे अरूज ते सी, सिखर ते सीगी ते हुण आके बिल्कुल थल्ले यह पार्टी डिग पई आ। हुण इसका वकार जिहड़ा आ वो खत्म हो चुकिया आ। और नाले इस दे विच कोई शक नहीं कि पंजाबी की एक कहावत बोली जाती है कि आपे फाथड़िए तैनूं कौन छड़ावे। उही गल हुण इन्हां नाल बनी आ कि जिहड़ियां हत्थां दे दित्तियां ने वो हुण दंदां नाल खोलणीਆਂ पै रहीਆਂ ने। पर उन्हां नूं फेर समझ नहीं आ रही, ਜਦੋਂ कि इन्ने वड्डे पद्धर ਦੇ ਉੱਤੇ विरोध हो रहा है। हुण इस पार्टी नूं लोक उस तरीके पसंद नहीं करते जिस तरीके नाल आम सिख परिवारां दे विच इहदी एक हैसियत हुंदी सी, इहदा एक रुतबा हुंदा सी, इहदा एक वकार हुंदा सी, एक मान हुंदा सी। वो चीज़ां बिल्कुल खत्म हो चुकियां ने। जे अकाली दल पंथक पार्टी नहीं बनता तो फिर पंजाब दे सिखां दा कुछ नहीं सवार सकदेगी। सवाल ये भी वड्डा खड़ा हुंदा आ। सारियां ही पार्टियां कुछ उच्चे आदर्शां ते उद्देशां नूं लैके ते कुछ वड्डे कौमी प्रोग्राम सामने रख के जन्म लैंदियां ने ते कुछ समा बड़े वधिया काम करदियां ने। आम तौर के उत्ते हुण तक असीं देखिया आ कि चाहे वो कांग्रेस सी, अकाली दल सी, जनसंघ सी, कम्यूनिस्ट सी, सोशलिस्ट सी, जनता पार्टी, भाजपा ते आप पार्टी नूं बहुत चंगे काम करदिआं ते चन्न तारिਆਂ ਨੂੰ हत्थ पाउंदिਆਂ भी असीं वेखी जाने आ। इन्हां सारीਆਂ पार्टियां दे पहले सालां विच यही लगदा सी कि हुण भविख इसे दे हत्थां दे विच रहूगा, हर कोई इस दी थां नहीं लै सकदा। पर सत्ता ऐसी चीज़ है जो चंगे भले बंदे नूं बेईमान बना दिंदी है ते ज़्यादा तगड़ी सत्ता ज़्यादा वड्डे ते तगड़े बेईमान पैदा करदी है। सो की पार्टियां नूं सत्ता दे उरले पासे ही रुक जाना चाहिदा आ? ये सवाल खड़ा हुंदा आ। हुण तक जिन्नियां पार्टियां आईयां अज तक उन्हां दे उत्ते इल्ज़ाम लगदे ने। कांग्रेस ने पूरे देश भर दे विच भ्रिष्टाचार वजों बदनाम होई। जदों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सी तां कांग्रेस दे उत्ते वड्डे इल्ज़ाम लगे ने। और उहदा किहड़ा लीडर आ जिहने भ्रिष्टाचारी नहीं कीती, जिसने माल गफ्फा और जायदादां जड़ियां नहीं बनाईयां। इत्थों तक कि मैं जिक्र करदा हुन्ना कि ਵੱਖ-ਵੱਖ कोई भी पार्टी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी देखे ने ਜਿਹੜੇ रिजर्व कोटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ राजनीति दे विच हरेक कोई जिहड़ा आ वो इस भ्रिष्टाचार के मामले विच लिबड़िया होया है। किस तो तवक्कों कर सकते हो? देश नूं लुट के खा रही यह लीडरशिप स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस तो बाद भाजपा जिहड़ी अपने आप नूं साफ सुथरा एक्स दसदी है, उस दे विच भी बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते जो कुछ हो रहा वो सारिਆਂ नूं पता है। इत्थों तक कि विरोधी पार्टियां नितिन गडकरी के उत्ते लाउंदियां कि नितिन गडकरी जिहड़े कि सड़क ते आवाजाही मंत्री आ, उन्होंने अपने ही रिश्तेदारां नूं, परिवारां नूं ठेके दे के पूरे देश भर दीआं सड़कां दे जां चहेतियां कंपनियां नूं करोड़ां अरबां रुपया छाप गए ने। इदां ही होया बहुत सारा कुछ होर लीडरां उत्ते लगदा किहड़ा नरलेप आ, क्योंकि राजनीति विच आके कोई भी दुध धोता नहीं रहिंदा गा। हरेक ने कोई ना कोई इस तरीके नाल कीती। और इत्थों राजीव गांधी की गल ला लो।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬੋਫਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਆ ਕਿ ਬੋਫਰਸ ਤੋਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਦਲਾਲੀ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ MLA ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਬੇਨਾਮ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਲੁਕਾ ਛਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਲਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਗੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਜੋੜਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਸੋਨਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬੇਨਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਲਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਰਸੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਧਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1966 ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ
ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਗੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੱਗੀ ਵਜੋਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਦਲ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਥ ਕੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਉਚਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਪੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖੋ। ਕੁਝ ਮੰਨ ਗਏ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜੀਤ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਖੀ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਰਵਾਇਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ, ਸਾਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਬਾਸ, 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੀਵਨ, ਤੇਜਸਵੀ ਚਿਹਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਪਲੂਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫੇਰ ਹੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਖਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ 12 ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਵਿਖਾਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਜਬੂਰਨ ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਛਿੱਲ ਲਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸਾ ਹਟਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ CBI ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ
ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਰੋਹ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਬਹਾਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਬਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸਾਹਿਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਟੈਬ, ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ 17,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ADCP ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ, ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਾਕੀ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਸਕਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 2 ਮੋਬਾਈਲ, 1 ਫੋਨ, 1 ਟੈਬ, 1 ਲੈਪਟਾਪ, ਕਰੀਬ 9 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਨਕਲੀਏ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹਿਰੂਪੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹਿਰੂਪੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਕਦੇ ਰਾਵਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ TT ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਬਹੁਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਿਰੂਪੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਭੰਗੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੱਥ ਕੱਛ 'ਚ ਡੈਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਡੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਪੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਭੰਗੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੇਖੀ ਤੋਂ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਨੋਟਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹ ਡਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥੋੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਖਾਕੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰ ਲੱਭ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ 3 ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਉਸ ਤੇ ਦਰਜ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਕੇਸ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਟੈਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਵਾਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਹਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਤੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੇਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗਰੋਹ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਦੀ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਰੋਹ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MC ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਖੈਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੂਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਖੜੋਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਖੜੋਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਖੜੋ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਪਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ। ਓਏ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਿੰਗ, ਕਿੰਗ ਪਿੰਸ ਵਗੈਰਾ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਚੇਂਜ ਓਵਰਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਲੈਟ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਓਏ 24 ਘੰਟੇ 24/7 ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ, ਯੂਨਿਟ J&K 8616, 44 ਸਟਰੀਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਲਬਰਟਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ 403 899 1985 403 899 1985। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵੀਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਓ ਭਾਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵੇਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0। ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਓ ਬਾਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵੇਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0। ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸੁਣ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਓਏ ਪੰਮਿਆ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਓਏ ਬਸ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਭਾਈ? ਓਏ ਟਰੱਕ ਲੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਲੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਓਏ ਕਾਹਦਾ ਔਖਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ 4 ਟਰੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਐਂਡ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲੌਂਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕੀਦਾ ਏ, ਆਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਦਾ ਏ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਫੂਡ ਟਰੱਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਓਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਡੌਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਦ ਵਹੀਕਲ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਸਟਮਰਸ 24/7 ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵਾਹ, ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਬਿਲਕੁਲ, USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ 4 ਟਰੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਚੱਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਾ ਜਲਦੀ। ਲਿਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 2046335444 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ 4 ਟਰੈਕਸ 7184 Roser Road, Manitoba, postal code R3C2E6. Your transport solution providers.